मंदिर है ना, जस्ट बाजू में ज्योतिर्लिंग है भाई। देखो शिवलिंग यहाँ पे है भाई। अच्छा, महाराष्ट्र में एक ही मंदिर है सर, लिंगायत। लिंगायत लिंगायत हर हर महादेव। तो स्वागत છે તમારું એક નવા વ્લોગમાં, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વ્લોગમાં। મતલબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ના કહેવાય, કેમ કે આજે મારે નીકળવાનું છે કૃષ્ણેશ્વર મહાદેવ, અને કાલે હું ક્યાં રોકાડો હતો તમને ખબર છે? આ મહાદેવના મંદિરે। તો જોરદાર મહાદેવનું મંદિર હતું ભાઈ, તમને બતાવું દૂરથી કેવું દેખાય છે। દૂરથી છે ના ઉપર શિવલિંગ બનાવેલું છે ભાઈ, આ મંદિરની ઉપર શિવલિંગ બનાવેલું છે। પણ હવે એના માટે મારે ઘણું પાછળ જવું પડશે, તો તમને પછી દૂરથી દેખાડી દઈશ। અને મેં ટેન્ટ ક્યાં લગાવ્યો હતો ખબર છે? કાલ રાતના બહુ વરસાદ થયો હતો, જોરદાર વરસાદ થયો હતો, જોરદાર। તો શું થયું ખબર છે કે હું તો ટેન્ટ છે ને આ મંદિરમાં લગાવતો હતો, પણ ચારે બાજુથી વરસાદ આવતો હતો, પાણી આવતું હતું, કેમ કે વાછટ આવે ને। અને પછી મેં વિચાર્યું અહીંયા લગાવું, પણ અહીંયાથી વળી આ જે બાબા હતા ને અહીંયા આગળ મને કે કામ કર આ રૂમમાં લગાવી દે કે। તો રૂમમાં મેં ટેન્ટ લગાવ્યો છે। આ જો ભાઈ, તો આ લાઇબ્રેરી છે એક જાતની। આ જો સામે બધી કેવો પુસ્તકો બધી પડી છે, વાંચે અહીંયા આવે એ। તો આપણો ટેન્ટ અહીંયા લાગેલો હતો, મસ્ત ત્યાં આપણો બેગ પડ્યો છે, મતલબ હવે સામાન પેક કરીને નીકળવું જ છે। અને આ બાબાજી है जो, तो આપણે બાબાજીને તમને મીટ કરાવીએ। और जय हर हर महादेव। तो ये सेवा करते हैं पूरे? हाँ महादेव पूरा सेवा करते हैं ना। कितने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हो? 1 साल हो गए मेरे को। 1 साल हो गए, बहुत अच्छी बात है। आपने कल हमें यहाँ रुकने की जगह दे दी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें है देखो ना अंदर जा। अच्छा, अरे वाह, इतना अच्छा है अंदर, वाह भाई साहब, वाह रे वाह। ये जो भाई, तो आज है ना ये पूरा है ध्यान करने के लिए ना, ध्यान करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, ग्रंथ वगैरह जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। टीवी भी लगा है, वाह। 5 स्टार से कम नहीं है, 5 स्टार से कम नहीं है, ऐसा लग रहा है बड़ी होटल में। बहुत अच्छी बात है, मंदिर में इतनी अच्छी सुविधा कहाँ मिलेगी, है ना। और यहाँ एकदम शांत लग रहा है सब कुछ, बहुत शांत है भाई। आप अगर यहाँ पे ग्रंथ वगैरह या फिर अपना ध्यान करते हो ना, बेस्ट है, बेस्ट एकदम, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। लिंग जो रहता है, हाँ हाँ हाँ, इष्टलिंग लिंग मालूम है? हाँ, जो ये ऊपर ये रहता है क्या, हमारे पिंड। हाँ हाँ, अच्छा, ये शिवलिंग जो रहता है वो ना। तो भाई देखो शिवलिंग यहाँ पे है भाई, शिवलिंग यहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, उनकी पूजा करते हैं एक भाई। भस्मेश्वर महाराज जी है जो धर्म में। हाँ, लिंगायत धर्म बोल क्या आता है? एक लिंगायत धर्म, लिंगायत लिंगायत। लिंगायत धर्म। अच्छा भाई, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत स्थापना सुंदर। इन्होंने की थी। अच्छा, लिंगायत धर्म की, जो है ना, उनकी स्थापना इन्होंने की थी। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। पढ़ोगे तो ये सब मिल जाएगा। पूरा इस धर्मगुरु है सब, ये धर्मगुरु है ना। हाँ, पूरा उन्होंने क्या क्या सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया, बोले तो कर्म जो रसोहा क्या है वो सब इधर लगाया हुआ है। चल रहेगा या महाराष्ट्र में एक ही मंदिर है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक ही मंदिर है सर। तो भाई पूरे महाराष्ट्र में ना ये एक ही मंदिर है ऐसा। तो यहाँ पे मैं अपने सद्भाग्य से पहुँच चुका हूँ। बाबा जी है और अपने अच्छा सेवा करते हैं ना वहाँ, बहुत बहुत सुंदर मंदिर। पूरा मैं देख रहा था इधर, अच्छा, बनाया था तब ये मंदिर जब बना तभी। हम इधर का सुपरवाइजर। વાહ વાહ વાહ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ચલો ભાઈ, દર્શન કરી લીધા છે મસ્ત, અને હવે આપણે નીકળી જઈએ। બેગ પેક થઈ ગયો છે, ટેન્ટ કાઢી લીધું છે, બધું થઈ ગયું છે, અને જોરદાર મોસમ છે ભાઈ। અને મંદિર એટલું મસ્ત લાગે છે ને, જુઓ તમે ચારે બાજુ જો ભાઈ ખેતર છે। આ મારા ખ્યાલથી શું છે ખબર નહીં, જાર લાગે છે, બાજરો લાગે છે, ખબર નહીં ભાઈ તમને શું લાગે છે, બાજરો કે જાર? તો જુઓ ભાઈ, આ સામે હાઈવે છે, એટલે આપણે હાઈવે પકડીને આપણે જવાનું છે આ બાજુ। આ હાઈવે ઉપર જવાનું છે કૃષ્ણેશ્વર, અને આમળે જાઓ તો શનિ સિંગનાપુર આવે, બરાબર। તો આપણે આ હાઈવેમાં ચડશું હવે બાજુમાં। એટલે કાલ અહીંયાથી જતો હતો ને તો આ મંદિર મને દેખાણું હતું, તો દૂરથી એટલું મસ્ત લેવા લાગતું હતું ને, એટલે અહીંયા જ આવી ગયો એમ।
મળી ગઈ જગ્યા. ચલો હવે આપણો બેગ પેક થઈને રેડી પડ્યો છે, તો હવે બેગ લઈને ઉપાડીને નીકળી જઈએ. આ જો આપણો બેગ આપણો હે ને, તો ફટાફટ ઉપાડીએ અને આગળ વધીએ. છે ને આ મકાઈ છે, મકાઈ. મને એમ કે મુझे लगा बाजरा है, मकाई है. अच्छा ठीक है मकाई है. चलो भाई હવે નીકળીએ. આ જુઓ ભાઈ મોસમ કેવું છે, આખે આખું વાદળા જેવું હે ને, ચારે બાજુ ભાઈ કેવું મોસમ છે જુઓ. તો આવા મોસમમાં આપણે નીકળી ગયા છીએ છત્રપતિ સંભાજીનગરથી આગળ વધી ગયા છીએ અને લિફ્ટ એક મળી ગઈ હતી. આટલા સુધી પહોંચ્યા. એના પહેલાં તો ભાઈ એક લિફ્ટ ના મળે. મને એમ કે આટલી બધી ગાડીઓ જાય રહી, સારું એક લિફ્ટ કેમ નથી પડતી? તો ખબર નહીં કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે, કોઈક જગ્યાએ એવી હોય જ્યાં સુધી આપણે લિફ્ટ ના મળે એમ. તો છે બસમાં પંચર પડ્યું હોય એટલે મારા ગાડી ઘરે ઊભી છે. તો હવે આપણે મેઇન હાઈવે પકડી લીધો હોય એટલે કૃષ્ણેશ્વર પહોંચી જશું, વાંધો આવશે નહીં. અને સાંજ પહેલાં આપણી હંમેશા કોશિશ રહે છે રાત પહેલાં આપણે આપણા લક્ષ્ય ઉપર પહોંચી જઈએ. સવારે જ્યાંથી નીકળું ત્યાંથી આપણે વિચારી નીકળીએ કે ક્યાં પહોંચવું આજે, એવું ના હોય. મતલબ આ તો ચલો બાજુમાં હતું તો વિચારી લીધું હતું કે આપણે કૃષ્ણેશ્વર પહોંચશું. બાકી આપણે નીકળીને એટલે કાંઈ ખબર ન હોય કે આવતી રાત ક્યાં થશે એમ, આજની રાત ક્યાં થશે, કાલની રાત ક્યાં થશે, આજે કેટલા સુધી પહોંચશું, ક્યાં ખાશું, ક્યાં રહેશું, કોઈ જાતની કાંઈ ખબર હોય નહીં. કેમ કે આ ભારત યાત્રા છે ભાઈ, આમાં તમારે બસ હાલતું રહેવાનું. ચલો ભાઈ હવે અહીંયા લિફ્ટ લેવાનું આપણે શરૂ કરશું કે લિફ્ટ મળી જાય આપણે. ને આ ભારત યાત્રાનો બોર્ડ હોય આપણા કને અને લિફ્ટ લેવાની પૂરી કોશિશ કરીએ કે લિફ્ટ જો મળી જતી હોય તો ઠીક છે. હા ભાઈ બધા હેલો કરતા જાય રહ્યા પણ રૂપી કે નહીં રાખે મારા બેટા. મારા કેવા છે ખબર નહીં, કલયુગનો જમાનો છે, શું કરે કાંઈ ના થાય. ચલો લિફ્ટ લેવાની કોશિશ કરશીએ. કેમ મેન હાઈવે છે ને ગાડી નથી આવતી? કાવેરું ટ્રકને કોશિશ કરીએ આપણે ટ્રકમાં. કાકા લિફ્ટ મળશે, લિફ્ટ મળશે કાકા? નહીં મળે. ટ્રક વાળા જવા દીધી યાર, ઓ જાય રોજ પાછળ. ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, જવા દો ભાઈ. કાંઈ બીજું આવે એક બાઇક આવે રી તો બાઇકની કોશિશ કરજો. આવી રીતે લિફ્ટ લઈ લઈને આપણે ટ્રાય કરીએ. બ્લોગમાં બહુ ઓછું દેખાડું જવું, આપણે શોર્ટમાં વધારે નાખી દઈએ. भाई थोड़ा लिफ्ट मिलेगा क्या आगे तक? आगे आने जवा दीदी. તો આવું હોય ભાઈ, મહેનત લાગે છે કે નથી કે તેમને એમને લિફ્ટ મળી જતી, ટાઈમ લાગે એના માટે. ખબર તમને ભાઈ ટ્રાવેલ કરવામાં તમે આમ લાગતું હોય કે લિફ્ટમાં આપણને આરામથી મસ્ત એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જતું રહે, ઇઝી નથી યાર. આમાં મહેનત લાગે છે, લિફ્ટ નથી મળતી. તમે તમારા ઘરની બાજુમાંથી 15 કિલોમીટર 20 કિલોમીટર આગળ જઈને કોશિશ કરજો લિફ્ટ લઈને. એકવાર ટ્રાય કરજો ખાલી કે મને ચલો આટલા સુધી જવું એ ભાઈ, તું મને બેહાડી જા, તું મને બેહાડી જા. કોઈ બેહાડે નહીં, કોઈ નહીં બેહાડે ભાઈ. હેલો ખાલી હેલો હેલો કરતા જાય મારા બેટા, ઊભા નહીં રહે. તો ભાઈ હેલો હેલો કરતા જાય છે પણ ઊભા એકે રહેતા નથી. કાકા આગળ સુધી ગુજરાતી ક્યાં સમજ છે કાકા? ઐશ્વરવાળા કાકા થોડુંક આગળ સુધી ભાઈ, થોડા આગે તો છોડોગે ભાઈ. એ જગ્યાએ શું જુઓ નથી, લિફ્ટ જ નથી મળી ભાઈ. આ જુઓ હે ને, તો જોઈએ યાર, કોશિશ કરીએ. મારા બેટા લિફ્ટ નથી આપતા કોઈ, આને ટ્રાય કરીએ. ભાઈ લિફ્ટ મળશે, લિફ્ટ. કોશિશ એ જ રહે કે હાલીને પૂરું કરી નાખીએ. જેમ મને એમ આપણી સાંજ સુધી, રાત પડવા પહેલા આપણે આપણા લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જઈએ. તો ભાઈ એક ગાડી ઊભી રહી ગઈ છે, મતલબ એક. તો આવી રીતે આપણે કરવું પડે છે અને ટાઈમ લાગી જાય એવું पड़ी दादा मैं संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ, गुजरात से हूँ, थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. चलो भाई આ ભાઈ આપણે આટલા સુધી લીધ દઈ દીધી હતી અને હવે બીજે ક્યાંક જશું. રોડ હંમેશા જોઈ વિચારીને ક્રોસ કરવાનો, ક્યાંય પણ જાઓ બરાબર. હા તો આટલી તો તમને ખબર હશે જ, છતાં હું કહી દઉં, રોડ ચારે બાજુ જોઈને પછી ક્રોસ કરવાનો. કેમ કે આપણે આમે બેગ હોય, કાલે ઓસ્માનો આવી જાય તો દોડી ન શકો તમે. ये जो जनार्दन स्वामी जो है ना, उनके पास वहाँ पहुँच जाना अच्छा लगता है. वहाँ से मैं मंदिर दर्शन कर करूँगा. तो भाई आप लोग पहुँचिए हैं जी. भाई
આ જો ભાઈ આ કેટલું જૂનું મંદિર લાગે અહીંયા કને ઘણી વસ્તુ જૂની જૂની છે યાર આ જો ભાઈ આ दिख गया मेरे को दिखा इसके पीछे ये वाला अच्छा सामने जो दिख रहा है वही ना वो दिख रहा है वो आदमी आ रहे जा रहे क्या हाँ हाँ दर्शन करके आ रहे હજી દર્શન કરકે આ રહ્યો ચલો ભાઈ મસ્ત છે ને હું પહોંચી ગયો છું ગ્રીષ્ણેશ્વર અને અહીંયા કને રોકાવાની પણ વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે જોરદાર અને આમ જુઓ ભાઈ આ જે જગ્યા છે ને આ જે હોલ છે અહીંયા કને તો અહીંયા કને પલંગ ને આન તેન બધું છે એટલે આપણે ત્યાં રોકાઈ ગયા છીએ અને મસ્ત હું જ્યાં જાઉં થઈ જાય કાંઈક ને કાંઈક સેટિંગ થઈ જાય તો ત્યાં રૂમમાં તો હું વિડીયો નહીં બનાવી શકું કેમ કે બધા સંત મહાત્મા બધા છે બધા પલંગમાં તો એમના વચ્ચે શું કહેવાય વિડીયો બનાવીશ તો એમને ડિસ્ટર્બ થશે એમ એટલે બહારેથી તમને બતાવું છું કે આ જે જગ્યા છે ને અહીંયા આપણે રોકાઈ આવ્યો છું અને મસ્ત બેગ રાખી દીધો છે જોરદાર છે અહીંયા ખાવા પીવાની બધી વ્યવસ્થા છે એટલે કાલે આપણે છે ને દર્શન કરશું અહીંયા કને જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી ને અહીંયા કને ઇલોરા ગુફા પણ છે તો ઇલોરા ગુફાને પર તમને એક્સપ્લોર કરાવી દઈશ કાલે બરાબર તો કાલે આપણે વહેલા ઉઠશું અને કરી લેશું બધું કામ મંદિર છે અને આ મંદિર કને જો રોકાણો છો મંદિરથી આ સીડીઓ નીચે જાય અને ત્યાં કને જ રોકાણો છો ભાઈ આ જો ભાઈ જૂનું દરવાજો કેવું લાગે છે ને જોરદાર એટલે મંદિર આ જે મંદિર છે ને આની જસ્ટ બાજુમાં જ જ્યોતિર્લિંગ છે કૃષ્ણેશ્વર મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ તો આપણે ત્યાં કને દર્શન કરી લઈશું કાલે जरा का वाँचो श्री पुण्य ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव निष्काम कर्मयोगी शिव योगी जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज तो भाई आज महाराज છે ને મૌનગીરી જનાર્દન સ્વામી તો એમના જ આશ્રમમાં હું રોકાણો છું હું જ્યારે ક્યાં હતો ખબર છે ત્રંબકેશ્વર હતો ને ત્યાં મારું કોન્ટેક્ટ થયો હતો એક ભાઈ જોડે તો એમને કીધું હતું મને કે તું કૃષ્ણેશ્વર જા ને ત્યારે મને કહેજે તો હું તારું આ સેટિંગ કરાવી દઈશ તો એટલે આપણે અહીંયા કને આ આશ્રમમાં સેટિંગ થઈ ગયું ભાઈ રોકાવાનું અહીંયા કને જનાર્દન સ્વામી મૌનગીરી સ્વામી જે મેન છે ભાઈ હવે તમે વિચારો આપણે એન્ટર થાય ને મેન ગેટમાં જેમનું નામ આવતું હોય તો એ સારું જશે એમ એટલે વાંધો ના આવે અહીંયા કને રોકાવાનું આપણું સેટિંગ થઈ ગયું છે ભાઈ અત્યારે હું આવી ગયો છું પુણ્ય શ્લોક અહિલ્યાબાઈ શિવાલય તીર્થકુંડ આ જુઓ ભાઈ તો અહીંયા કને આવી ગયો છું અને આ જોરદાર કુંડ છે તો આપણે દર્શન કરશું આ જે કુંડ છે ને ભાઈ અહીંયા કને એક ઘૃષ્મા નામની જે એક શિવ ભક્ત હતી ભાઈ તો અહીંયા રહેતી હતી અને મહાદેવની બહુ મોટી ભક્ત હતી રોજ મહાદેવના નામની જપ કરતા અને અહીંયા કને રોજ 108 શિવલિંગ બનાવીને આ જે કુંડ હતો ને આ કુંડમાં વિસર્જિત કરતા હતા અને આખો દિવસ મહાદેવનું નામનું જપ કરતા હતા અને મહાદેવ પ્રસન્ન થાય છે અને જે ઘૃષ્માનો પુત્ર હોય છે ને ભાઈ એ મૃત્યુને પામ્યો હોય છે પણ મહાદેવ એમને જીવનદાન આપે છે અને ત્યારથી આજ લગીને અહીંયા કને બહુ માન્યતા છે ભાઈ ઘણા ખરા શ્રદ્ધાળુ આવે છે દર્શન કરવા માટે અને કહેવાય છે કે તમારી બધી મનોકામના કને પૂરી થાય છે આજે ચારે બાજુ છે ને ભાઈ જેટલા તમારી ડેરી દેખાય રહી ને આ બધી જગ્યાએ મહાદેવની શિવલિંગ છે ભાઈ બધી જગ્યાએ જુઓ કેટલી છે 2 આ બાજુ છે 2 ત્યાં છે 2 આ બાજુ 2 આ બાજુ હે ને તો આવી રીતે છે અને વચ્ચે આ કુંડ છે તો આ અહીંયા કને કૃષ્ણેશ્વરમાં છે જો તમે અહીંયા કને આવતા હો ને ભાઈ તો આ જગ્યા આવવાનું ના ભૂલજો કેમ કે આવી જગ્યા આપણે ભૂલી જઈએ અને આપણે ખાલી મેન જગ્યાએ દર્શન કરીને નીકળી જઈએ એવું થાય પણ ના આવું બધું આવું આજુબાજુમાં જોવું જરૂરી છે તો આપણે દર્શન તો ભલે જ્યોતિર્લિંગના કાલે કરશું કેમ કે આજે તો આપણે એટલો સમય છે નહીં ને દર્શન થશે નહીં કેમ કે એટલી બધી લાઈન લાગેલી હશે તો દર્શન નહીં થાય એમ એટલે કાલ સવારે વહેલું ઉઠીને લાગવું પડશે લાઈનમાં ત્યારે દર્શન થશે તો આજુબાજુનું મેં કીધું ફરી લઈએ દર્શન કરી લઈએ રીતે આજનો વ્લોગ એન્ડ કરું છું વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો બાકી હવે મળીએ કાલના વ્લોગમાં જેમાં આપણે જ્યોતિર્લિંગ કૃષ્ણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ મહાદેવના દર્શન કરવાના છે ઇલોરાની ગુફાઓ બતાવીશ અને આજુબાજુમાં જે પણ હશે તમને દર્શન કરાવશું યાર બાકી મળીએ નવા વ્લોગમાં હર હર મહાદેવ